اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. دراصل ہمارا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا خاندان. اس سے پہلے تمہیدی کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جسے میں نے کئی جماعت سے نوٹ کیا ہے. پہلے اسے بتا دوں انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد آپ کے خاندان کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. دراصل بات یہ ہے، کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ایک ضروری بات ہوتی ہے، اسے سمجھنا ضروری ہوتا ہے. پہلی والی بات جب تک سمجھ میں نہیں آتی تو بعد والی بات سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اصل بات سے پہلے بھی کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں، اسے بیان کرنا پڑتا ہے. چنانچہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ پیغمبر کی سیرت جس کی ابتدا کی اصل سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور جانتا نہیں.
دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ قابل لائق تعریف اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کا یہ حال ہے کہ خود قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اللہ کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور اللہ کا کلام نے یہ کہا ہے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دی جائے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا، اور ایک سمندر نہیں بلکہ 7 سمندر بھی اگر جمع کر لیں اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، رب کریم کی تعریف اگر لکھنا شروع کر دے تو سیاہی ختم اور درخت پورے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا نام میں نے گزشتہ جمعہ لیا تھا۔ ان کا نام سلطان تھا، لیکن باہو ان کو ایک خطاب ملا، لقب ملا۔ باہو کا معنی کیا ہے؟ ہو کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو کے ذریعے سے۔ تصوف اور تزکیے کی ایک منزل ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کا بندہ اللہ کا نام صریح لینے کے بجائے اشارے سے لیتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے نہیں، شیخ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے بعد شیخ ہماری اصلاح کے لیے کچھ وظیفے اور اذکار دیتے ہیں، یہ پڑھتے رہو، اس وقت یہ پڑھو۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم جیسے طبیعت ناساز ہوتی ہے جسمانی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہماری طبیعت روحانی جب خراب ہوتی ہے تو ہم کو بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ روحانی ڈاکٹروں کو شیخ مرشد کہتے ہیں۔ جسمانی بیماریاں کیا ہیں؟ سر کا درد، پیٹ کا درد، ہاتھ کا درد، قلب کی بیماریاں، کڈنی کا پرابلم، لنگس کا پرابلم، ہاتھ پیر میں درد، یہ سب جو ہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ آدمی بہت جلد پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سر کا درد آئے تو دوڑتا ہوا ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، جب تک دوا کھاتا نہیں اس کا درد دور ہوتا نہیں۔ اے نوجوانوں، بطور خاص بزرگوں سے بھی اور نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، ہماری روح کی بھی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ آنکھ بہک جاتی ہے، یہ آنکھ کی بیماری ہے۔ کان بہک جاتے ہیں، یہ کان کی بیماریاں ہیں۔ بات بات پر چاہ کر نہ چاہ کر زبان سے گالیاں نکل جاتی ہیں، یہ زبان کی بیماریاں ہیں۔ بیٹھے ہیں تو وقت پار کرنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ میں کسی کی غیبت کروں، کسی کی چغل خوری کروں، دل میں کسی کے لیے جلن ہے، کسی کے لیے حسد ہے، دل چاہتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، دل چاہتا ہے کہ میں فلاں گناہ کروں۔ کسی کو زنا کی بیماری ہے، کسی کو جھوٹ کی بیماری ہے، کسی کو غیبت کی بیماری ہے، کسی کو چغل خوری کی بیماری ہے، کسی کو حسد کی بیماری ہے۔ کبھی ہم نے ان بیماریوں کو محسوس بھی کیا؟
کبھی ہم نے ان بیماریوں کو محسوس بھی کیا؟ کیا بات ہے کہ فلاں اللہ والے کی نگاہ اٹھتی ہی نہیں کسی پر اور میری نگاہ جھکتی ہی نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں بھی کب اس کے جیسا اللہ کا نیک بندہ بنوں؟ نماز میں دل نہیں لگتا، جیسے کھانا کھانے کے لیے دل نہیں لگتا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر مرض بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھوک نہیں لگتی۔ کبھی آپ کو کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مرض بیان کرنے کا موقع ملا کہ مجھے کیوں نماز کی بھوک نہیں لگتی، مجھے کیوں تلاوت کی بھوک نہیں لگتی، مجھے کیوں ذکر کی بھوک نہیں لگتی، مجھے کیوں اللہ یاد نہیں آتا، مجھے سنتوں سے شغف کیوں نہیں ہے، مجھے سنتوں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ دیکھو ایک وہ بھی نوجوان ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، رشتے آنا ابھی اس کے لیے باقی ہے، اس جوانی کے عین موقع پر یہ داڑھی رکھ کر ناز کرتا ہے، مجھے کیوں شرم آتی ہے داڑھی رکھنے پر؟ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ان بیماریوں کا کبھی ہمیں احساس ہوا؟ ان بیماریوں کا کبھی ہمیں احساس ہوا؟ کیا بات ہے، میں برقع پہنتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، نقاب ڈالتی ہوں تو کیوں مجھے سانس بھولتی ہے؟ میرا ضمیر، میری حیا، میری شرم کیوں مجھے یہ نہیں کہتی تو بھی تو ایک عائشہ کی بیٹی ہے روحانی، ام سلمہ اور خدیجہ، رقیہ و حفصہ ان کی بیٹی ہے، تو بھی تو اپنے زمانے کی رابعہ ہے۔ ایک وہ عورت جب گھر سے وقت ضرورت باہر نکلتی ہے، اتنا ڈھک کر نکلتی ہے کہ اس کا جسم دکھنا تو دور کی بات کہ اس کے سر کا ایک بال تک نظر نہیں آتا، ہاتھوں میں گلوز ڈال کر باہر نکلتی ہے، چہرے میں نقاب ڈال کر باہر نکلتی ہے، پیروں میں ساکس پہن کر باہر نکلتی ہے، راستے کے کنارے سے جاتی ہے۔ کیا بات ہے کہ اس کے اندر عمل کا وہ جذبہ ہے، وہ جذبہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ کبھی یہ احساس ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے کی عورتوں کے اندر پیدا ہوا؟ یہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں۔ بہت ہمت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، سنو غور سے، ڈر لگتا ہے وہ کہتے ہوئے، بڑی ہمت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، جیسے جسمانی بیماریوں کا بر وقت علاج نہ کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور آسان طریقے سے سمجھانے کا میرے پاس راستہ نہیں ہے، میں اسی فکر میں رہتا ہوں کہ بات میری کسی نہ کسی طریقے سے سننے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ انداز بدل کر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل دماغ میں بات اتر جائے۔ بڑی ہمت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، اب یہ بات یوٹیوب کے ذریعے سے ہو، جو بھی سنے بڑی ہمت کے ساتھ اس بات کو سنے اور بدلنے کی کوشش کرے کہ جس طریقے سے جسمانی بیماریوں کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو جان کو نقصان کا خطرہ جیسے ہوتا ہے، ویسے روحانی بیماریوں کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو ایمان کو خطرے، ایمان کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ تھوڑی بیماری ہے تو چلے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، جوان ہو کے بوڑھے، فوراً چلے جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔
بیماریوں کو نہ پالو اور بیماریوں کو پلنے کا موقع نہ دو۔ اور اسی طریقے سے جب روحانی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں تو فوراً کسی اچھے اور صحیح اللہ والے کا انتخاب کرو۔ صحیح اور اچھے اللہ والے کا انتخاب کرو، اس کے پاس جا کر اپنے امراض پیش کرو۔ اللہ والے اپنے مریدین کو خلوت کا ایک موقع دیتے ہیں، خلوت کا ایک موقع دیتے ہیں، تنہائی میں بات کرنے کا ایک موقع دیتے ہیں۔ اور بعض اللہ والوں کو کشف ایسا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے مریدین اور سامعین یہ نیت لے کر آتے ہیں، حضرت کے بیان کے بعد جب مجھے خلوت میں تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملے گا تو میرا مرض پیش کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس شیخ کامل مرشد کامل کے اندر ایسا کشف عطا کرتے ہیں کہ جب وہ بیان کرتا ہے تو سامعین کے سوالات کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ سامعین کے سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، آپ کسی صحیح اور اچھے اور سچے اللہ والے کا انتخاب کرو۔ بلکہ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ظاہر میں بھی اگر کوئی اللہ والا نظر آیا تو اس سے بھی بیعت ہو جاؤ، اس لیے کہ اس نسبت میں نفع ہے، نقصان نہیں ہے۔ حضرت ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، ایک ڈپلیکیٹ پیر تھا جو حقیقت میں منگل تھا، لوگوں کے سامنے پیر تھا، لیکن ظاہر اس کا باقاعدہ پیرانہ تھا۔ اٹھے بیٹھے اللہ اللہ، مریدین کے وظیفے بالکل صحیح، بات حلال اور حرام کی کرتا، نماز دل سے نہ صحیح، ظاہری طور پر ایسی پڑھتا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ظاہر میں بڑے اچھے شریف نظر آتے ہیں، آہا چہرہ اتنا سندر، اتنا پیارا، انداز بات کرنے کا ایسا، اٹھے تو ایسی لمبی باتیں دین کی، بیٹھے تو ایسی لمبی باتیں دین کی، لیکن اندر ان کا اتنا خبیث ہوتا ہے کہ پہنچنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جناب اتنے بھی کمینے ہیں۔ یہ کوئی گہرائی میں اتر کر سمجھنے والی بات نہیں، سادی سیدھی بات ہے۔ میں چونکہ حالات کا آدمی ہوں تو میرے پاس حالات کی خبریں اور واقعات اتنی زیادہ آ جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ مجھے کہتے ہوئے بھی ان واقعات کو اور حالات کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بنا بنا کر واقعات بیان کرتا ہوں۔ جو صحیح واقعات ہیں اسے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو واقعات بنانے کا وقت ہمارے پاس کہاں ہوگا؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت میری ایک صاحب سے دوستی 20-25 سال کی، ظاہر میں اچھے اور باطن میں کتنے خراب ہوتے ہیں، اس پر ایک چھوٹا سا اس دور کا واقعہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں۔
تصوف پر بات آ گئی، سلطان باہو پر بات آ گئی، تو بات عرض کر رہا ہوں 20-25 سال کی دوستی ہماری، سفر میں بھی ہم ساتھ رہتے اور سفر میں حقیقتیں کھل جاتی ہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اس وقت تک کسی کی تعریف نہ کرو جب تک کہ 3 باتیں نہ دیکھ لو. ایک، کبھی اس کے ساتھ سفر کیے ہیں، سفر میں کیسا ہے دیکھو، کیونکہ آدمی کی حقیقت سفر میں کھل جاتی ہے. دوسرا، اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھو، کیونکہ آدمی کی حقیقت پڑوس سے نکل جاتی ہے. تیسرا، لین دین کر کے دیکھو، لین دین میں حقیقت باہر نکل جاتی ہے. یہ 3 میں اگر اچھے نمبرات حاصل کر لیا وہ قابل تعریف ہے. وہ کتنی ہی اچھی نمازیں پڑھتا ہے لیکن سفر میں وہ کوئی اور گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ اس کا تقوی جھوٹا ہے. وہ کتنی ہی اچھی نمازیں پڑھ لیتا ہے، کتنی ہی اچھی دین کی باتیں کر لیتا ہے اور کتنی ہی اچھی باتیں کر لیتا ہے، لیکن لین دین میں اگر وہ کچا ہے تو وہ قابل تعریف نہیں ہے. کتنا ہی اچھا انسان ہو، نماز کی پابندی کر لیتا ہو، اللہ کے راستے میں نکلتا ہو، برابر ایک مشت اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، کبھی ٹوپی کبھی امامہ پڑھ رکھ لیتا ہو اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہو، مسلک کی دعوت دیتا ہو، لیکن جب وہ قرض لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا، قرض دیتا ہے تو ظلم کرتا ہے، تو پھر دنیا کے نگاہوں میں وہ قابل تعریف تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے نگاہوں میں قابل تعریف نہیں ہو سکتا. سفر میں حقیقت کھل جاتی ہے، محلے میں حقیقت کھل جاتی ہے، لین دین میں حقیقت کھل جاتی ہے. اسی لیے فقہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے قرض لیا، مثلا محبوب سے میں نے 50,000 روپے قرض لیے اور میں نے کہا کہ محبوب میں فروری کے 30 تاریخ کو دے دوں گا، ہنسنے کی کیا بات ہے؟ 30 تاریخ آتی نہیں اور انہیں بھی اللہ کا بندہ ایسا پھپھو ہے کہ زیادہ غور کرانی اٹھا کو دے ڈالیا. اب جب بھی سوال کرتا محبوب کہ میں بولا نہیں 30 تاریخ کو فروری کے دیتا ہوں، جب 30 تاریخ آؤ دیتا ہوں، اور زندگی میں فروری کی 30 تاریخ آتی نہیں اور میں دیتا نہیں. فروری کی یا تو 28 تاریخ آتی ہے یا تو 29 تاریخ آتی ہے، 30 تاریخ تو آتی نہیں. مثال پیش کر رہا ہوں، لیا پیسے میں، کہا کہ بھائی فروری کی 15 تاریخ کو میں دوں گا انشاءاللہ. لفظ انشاءاللہ ہر وعدے میں جوڑو، ہر جملے میں کہیں ماشاءاللہ، کہیں الحمدللہ، کہیں سبحان اللہ، کہیں انشاءاللہ ضرور جوڑا کرو. انشاءاللہ تعالی دشمنوں کی بری نظر سے بچ جائیں گے. یہ میرا گھر ہے صاحب، دیکھتے ہی ماشاءاللہ، دیکھنے والا ماشاءاللہ کہہ دے، دکھانے والا کہے الحمدللہ یہ میرا گھر ہے صاحب. بچے کا انٹروڈیوس کرائے، الحمدللہ یہ میرا بیٹا ہے صاحب، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ہے. الحمدللہ سے آدھی حفاظت ہو گئی، ماشاءاللہ سے آدھی حفاظت ہو گئی ہے. اسی طریقے سے کب تک آتی؟ انشاءاللہ کل مغرب کو آؤں گا، کل ظہر کو انشاءاللہ تعالی آؤں گا. کب دوں گے آپ؟ میں انشاءاللہ فلاں تاریخ کو دوں گا. یہ اللہ کا نام جس عمل میں جڑ جاتا ہے، آدمی نہ بھی کرے اللہ کی نام کی برکت سے وہ کام ہو کر رہے گا. انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو میں 15 تاریخ
तारीख को दूंगा। 15 तारीख भी आ गई, पैसे भी मेरे पास हैं, अगर अल्लाह ना चाहे तो बंदा दे नहीं सकता। 15 तारीख आ गई, मेरे पास पैसे नहीं है, अल्लाह चाहे तो अजीब व गरीब इंतजाम कर दे। जुमले जुमले में आप अल्लाह का नाम लेते रहो, लेते रहो जुमले जुमले में नाम, हर जुमले में अल्लाह का नाम लेते रहो। महबूब के पास पैसा लिया, मैं 15 तारीख को देने का वादा किया और वादे में मैंने कहा कि इंशाअल्लाह दूंगा। और कभी कभार ऐसा इत्तेफाक आ भी जाता है कि देने का वक्त नहीं होता, पैसे नहीं। उस वक्त फुकाहा फरमाते हैं कि 15 तारीख को मिले, फिर अपना वादा जरा आगे बढ़ाए। ये अखलाक में दाखिल है। मुसलमान तो कर्ज में इतना कमजोर हो गया है, नहीं दिया तो लेना नहीं, वो अलग बात है, खर्च पूछे तो नाराज अलग हो जाता, घुघू गरम होता। दे तू जी, क्या मर जा तू कि मरता नहीं क्या तू? फिर बोलता मर जा तू, क्या मरता तू? कब मरता पता नहीं। अगर ये यकीन होता कि 2050 से पहले तुझे मौत नहीं आएगी, 2 साल और छोड़ा जाता, 3 साल और छोड़ा जाता। ये सेकंड का भरोसा नहीं है, मरना यकीनी है, फिर बोलता मर जा तू। वसीयत भी लिखकर नहीं है, बेटों को बताकर भी नहीं है, औलाद को बताकर नहीं है, बीवी को बताकर नहीं है, जिम्मेदारान को बताकर नहीं है कि मैं महबूब को 50,000 रुपए देना है, मैं मर जाऊं तो मेरे पैसों में से पहले महबूब का कर्ज अदा करो। कुछ भी कर रही है। एक दोस्ती में जुबान पर बात चल रही है, जब महबूब पूछता है तो गर्म होने का सवाल ही नहीं है। कमजर्फ है, रजील है, कमीना है। जब कर्ज देने वाला कर्ज पूछता है तो वापस करने वाले को जब गुस्सा आता है तो समझो कि इस धरती का सबसे बड़ा कमजर्फ है वो। बात लंबी हो जाती है, हालात ऐसे हैं। एक साहब ने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं, थे 20-25 साल से दोस्ताना ताल्लुकात, 2-3 मरतबा बिजनेस में भी शरीक हुए। हमने सोचा कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। जाहिर अच्छा हो तो हकीकत कितना खराब होता है ये बता रहा हूं मैं आपको, कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। इरादा हुआ, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का तरीका क्या होता है? इनकी बेटी मेरा बेटा, चलो भाई ये दोस्ती थी, अब तक रिश्तेदारी भी कर लेंगे ताकि पूरी जिंदगी हमारी निस्बतें जुड़ी रहे। रिश्तेदारी में गालिबन हजरत उमर का या हजरत अली का दौर था। 2 मुसलमान आपस में लड़ लिए और लड़ने की वजह सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे आप। एक मुसलमान की जमीन थी, उन्होंने दूसरे मुसलमान को बेचा। दूसरा मुसलमान खरीद लिया। खरीद लेने के बाद जब जमीन को खोदा तो अंदर से खजाना निकला। वो कौन सी जमीन पूछो ना को मंदिर भी मालूम नहीं, और अंकल को तो बताओ चलो को, ये बयान ही सुनाओ लोग को अंकल को। दो मुसलमान, एक ने दूसरे को जमीन बेचा, बेच देने के बाद दूसरे ने जब जमीन खोदा अपने किसी काम के गर्ज पर, तो अंदर से खजाना निकला। अब वो खजाना निकलते ही खजाना बोले तो क्या है? अंदर सोने चांदी के दिरहमो दीनार। उस जमाने में जमीन ही बैंक थी, जमीन में लोग छुपा देते,
जब जरूरत पड़ी आए और उठा लिए। अपने वारिसीन को बताते हैं यहां मेरी दौलत है, यहां मेरी दौलत है। अब ये झूठे और मक्कार आमिल कहते हैं नहीं तुम्हारे घर में खजाना है, खजाना है, जिन्नात रखे, जिन्नात गिन्नात नहीं रखे, इंसानियत रखे, सो रख कर किसी को बताए नहीं, भूल गए तो फिर वहीं का वहीं रह गया। कभी कभी किसी किसी को पता चलता है, कभी सही पता चलता है, कभी गलत पता चलता है। जैसे हमारे पास दौलत होती है वैसे जिन्नात के पास भी दौलत होती है, वो भी जमीन में छुपा कर रखते हैं। जिन्नात की दौलत को निकाल कर देने की आमिल लोग बात करते हैं। याद रखो, मेहनत करके दौलत कमाओ, इस किस्म की दौलतों से बचो। जमीन से खजाना निकल गया, अमानत देखो, अमानत। यह है शान इस्लाम की, यह है शान मुसलमान की। ये हमारे चेहरे थे, ये हमारा किरदार था, ये हमारी अमानतें थी। खरीदने वाले ने जब खरीद कर जमीन खोदा तो खजाना निकल कर आया। निकल कर आते ही सोचा, खरीदने के बाद आया, ये खजाना तो उनका होगा। लेकर सीधे बेचने वाले के पास आए, आकर कहने लगे कि भाई आपकी जमीन से खजाना निकला है, खरीदने के बाद निकला है, ये आपका है। उन्होंने बोले नहीं, मैं बेच डालिया तो बेच डालिया, अब तुम्हारा है। इन्हों बोलते तुम्हारा, उन्हों बोलते तुम्हारा। ऐसी लड़ाई कब भी हुई, कब भी काटी हुई लड़ाई। हमें लड़ते ही क्या, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, नहीं रहा तो भी मेरा। आज जाओ लॉयर कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, मुझे बहुत अफसोस होता है जब कोर्टों में दो किस्म के केसेस मुसलमानों के होते हैं। एक मियां बीवी का मसला और दूसरा दौलत का मसला। गैरों के पास अगर जाता है, आपको शर्म आए कि ना आए, मेरे रब की कसम मुझे सुनकर बहुत शर्म आती है। यकीन नहीं है तो जाओ अभी जाकर देखो, बेंगलोर के हाई कोर्ट में, कर्नाटक के हाई कोर्ट में, तमिलनाडु के हाई कोर्ट में सगे दो भाई प्रॉपर्टी में लड़ रहे हैं। कुछ छोड़ डालना सामने वाले भाई को, उन्हें कुछ छोड़ डालना। मेरे वाली जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह तमिलनाडु के गांव का वाकया बयान करते, मैं गांव का नाम नहीं बोलूंगा। प्रॉपर्टी में दो भाई इतना लड़े, इतना लड़े, इतना लड़े, हर चीज को दो करने लगे। घर दो हो सकता, चलो कर दिए। 6 प्लेट आई, 3 तेरे 3 मेरे, चलो 2 हो गए। अब्बा के 20 जोड़े ही, 10 तेरे 10 मेरे, चलो हो गया। हर चीज को, हर चीज को, यहां तक कि अब्बा का एक पलंग, कर तू उठा ले बा, मन 100 रुपये, नहीं 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 नहीं, 2 करना, पलंग को 2 करे। ये जिद है नहीं, बर्बाद करके रख देती है। कुछ कॉम्प्रोमाइज का मिजाज पैदा करो, कॉम्प्रोमाइज का मिजाज। आज बिहार जो बर्बाद हुआ, बिहार में पार्टी जो हमारी मुखालिफ आई है ना, हैदराबाद के जिद का नतीजा है। हैदराबाद का जिद। मैं तो उनको तो औरतों से भी गिरी हुई अकल का इंसान समझता हूं। किनको? उनको। मैं तो ये दुआ कर रहा हूं कि कभी हमारी मुलाकात ना होकर है 1-2 मरतबा, आइंदा मुलाकात हमारी उनसे ना हो। वरना अल्लाह के फजल करम से आप हजरात अच्छे तरीके से जानते हैं, हम पीठ के पीछे बात नहीं करते, चेहरे पे बात करते हैं। इन स्टेटों में अगर हमारी दुश्मन पार्टी, मुल्क की दुश्मन पार्टी, भारत की दुश्मन पार्टी, यकजहती की दुश्मन पार्टी, सेकुलरिज्म की दुश्मन पार्टी, जमहूरियत की दुश्मन पार्टी कहीं कहीं आ रही है तो वो दुश्मन की ताकत से नहीं बल्कि हमारे अपने लोगों की जिद और साजिशों की वजह से आ रही है।
जिद बर्बाद करके रख देती है। इंसान को जिद नहीं करना, छोड़ो पकड़ो, ये हिस्सा रहा तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ जा। हर चीज में पकड़ो, नहीं हो सकता, हर चीज में छोड़ो, नहीं हो सकता। बहालत हमारे मुल्क के हालात है, हमारे मुल्क के हालात है। कभी किसी चीज को छोड़ना है, कभी किसी चीज को पकड़ना है। लोग कहते हैं कि जनाब हैदराबाद बीजेपी पार्टी से मिले हुए हैं। मैं तो इनकार करता था, लेकिन उनके इन हरकतों से मुझे भी यकीन हो रहा है कि ये जरूर मिले हुए हैं, इसलिए कि इनकी हरकतें जब दुश्मन को फायदा पहुंचाती है तो नतीजा इनके मिलाप का निकलता है। नतीजा इनके मिलाप का निकलता है। जनाब हैदराबाद, अगर आपकी हरकतों का यह सिलसिला जारी रहा तो फिर अल्लाह की अदालत में आप कभी नहीं बचेंगे और वक्त का इंतजार करो कि अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। उलमा से मशवरा करो क्या करना है इन हालात में, हमारे मुल्क के इन संगीन हालात में हमको क्या करना है, किससे हाथ मिलाना, किससे हाथ नहीं मिलाना, इस पर भी मशवरा करो। अभी अभी आपकी पार्टी चलना सीखी है, उड़ने के लिए सहारों की जरूरत पड़ती है। हम भी सीधे मदरसे से फारिग होकर सीधे आकर मिंबर पे नहीं बैठे, हम उलमाए किराम का दामन थामे। कभी अब्बा हुजूर के साथ बयानात को जाते थे। अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत मौलाना हनीफ अफसर अजीजी साहब दामत बरकातुहू को, जिन्होंने मेरी बहुत सरपरस्ती की है, वो मुझे लेकर बयानात को जाते थे, अपने मिंबर पर मुसल्ले पर बिठाकर हमारी हौसला अफजाई करते थे। उसके बाद हमको मैदान में छोड़ दिया तो यहां तक पहुंचे हैं। दीवाना उठिया मलीदा कोटिया की किस्सा है, 300 सीटें होती है और ये जाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ सीटों में कामयाबी हासिल होती है और तकरीबन सीटों में नाकाम होते हैं, और उनकी नाकामी नहीं होती बल्कि दुश्मन की कामयाबी नतीजा निकलती है। यही तो हाल हुआ बिहार का। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इसके बाद हमारे कर्नाटक में इस उन्वान पर जब अगर जनाब हैदराबाद का दाखिला होगा, सीना तान कर मैदान में खड़े होकर, बाहर की स्टेजों पे नहीं, उनके निफाक और मुनाफकत और उनकी कम अकली के बारे में मुज़म्मिल मस्जिदों से आवाज उठाएगा। नादान है आप, नादान, दूर अंदेश नहीं है। डिबेटों में बैठकर जवाब देना अलग है, मुल्क के फ्यूचर के बारे में गौर व फिक्र करना अलग है। जवाब तो अच्छे अच्छे दे देते हैं, जिद, गुरूर, तकब्बुर मैं अकेले कर सकता हूं, नहीं, तुम्हारी जिंदगी के हालात बताते हैं, मेरी जिंदगी के हालात बताते हैं। जब एक ताकत दूसरी ताकत से मिल जाती है तो कुव्वत पैदा हो जाती है। मुआहिदे करो, क्या नबी ने अपनी जिंदगी में मुआहिदा नहीं किया? बाज मौकों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़बाइली इलाकों से, यहूदों नसारा से भी मुआहिदे किए कि नहीं किए? जंगी मसाइल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे किए नहीं किए? ऐसे मुआहिदे करते तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन कभी कामयाब नहीं होगा। अकेले गुजरने की जहां तक बात है, वो बात एक जिद है, एक गुरूरी है, एक तकब्बुर है। टोपी अपनी जगह पर, दाढ़ी अपनी जगह पर, बातें अपनी जगह पर, दूर अंदेशी होनी चाहिए। अगर ये हाल रहा तो फिर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल गैरों से नहीं अपनों से बर्बाद होगा। बात सही है कि गलत है? अरे बोलो रे बा, पूरा उन्वान
हिंदुस्तान सियासत के उन्वान पर चला जाएगा, कभी बाहर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर बड़ी गहराई के साथ मैं रोशनी डालूंगा और बात भी करूंगा। इस वक्त हमारे मुल्क के बड़ों को बड़े सोच और विचार के साथ आगे बढ़ना है। सोच विचार के साथ आगे बढ़ना, जिद खत्म कर देना, अनानियत खत्म कर देना, तकब्बुर खत्म कर देना, माईपन खत्म कर देना। बस हालात को देखे, जुड़ जाते तो नतीजे कहां के कहां पहुंच जाते। हालात बता रहे हैं कि जुड़ने से रुकना दुश्मन का साथ देने के मुतरादिफ है। जनाब हैदराबाद, मैं नाम लेने से भी बेजार हो चुका हूं। आपकी नजर नहीं होगी, हमारी नजर कौम पर है, हमारी नजर मिल्लत पर है, हमारी नजर मसाजिद पर है, हमारी नजर मदारिस पर है, हमारी नजर खानखाहों पर है, हमारी नजर आने वाली नस्लों के पर है, हमारी नजर फ्यूचर पर है, मुस्तकबिल पर है। तुम्हारी नजर तुम्हारी पार्टी और सियासत पर होगी। हमारी और हजरात उलमा और दूर अंदेश और फिक्रमंद हजरात हिंदुस्तानियों की नजर इन तमाम चीजों पर है। देखो, जिद शैतान को भी बर्बाद किया, वही जिद अगर इंसान को आ गई तो बर्बाद। हमेशा लेने की बात भी इंसान को बर्बाद कर देती है और हमेशा छोड़ने की बात भी इंसान को बर्बाद कर देती है। इसे तो कर्नाटक समझ चुका है, हैदराबाद और तेलंगाना और आंध्रा को समझने की सख्त जरूरत है और हिंदुस्तान के बकिया स्टेटों को समझने की जरूरत है। क्योंकि इस आजिज की आवाज हिंदुस्तान के चार कोर जाती है तो मुझे कहने की इजाजत मिल जाती है कि बंगाल को भी इनके निफाक से और इनकी साजिशों से बंगाल को भी बचाने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये आवाज मेरी बंगाल तक पहुंचेगी। बंगाल के उलमा को बड़ी दूर अंदेशी से काम लेना पड़ेगा। बंगाल के उलमाए किराम को हालात को सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि हर टोपी पहनने वाला साफ दिल होना जरूरी नहीं है, हर शेरवानी पहनने वाला साफ दिल होना जरूरी नहीं है, हर दाढ़ी रखने वाला साफ दिल होना जरूरी नहीं है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि बंदर के नचाने से कलंदर नहीं होता, बंदर के नचाने से कलंदर नहीं होता, तस्बीह के पिराने से पैगंबर नहीं होता। बड़ी बड़ी बातें करने वाला सही हो ये जरूरी नहीं है। सही आदमी वो होता है जो बात सही नहीं करता बल्कि काम भी सही करता है। सही आदमी कौन होता है? जो बात नहीं बल्कि काम भी सही करता है। दुश्मन सब बटे हुए मुत्तफिक हो रहे हैं और दोस्त बटे हुए मुत्तफिक नहीं होते। आप बुरा समझ जाएंगे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज जहां मसाइले नमाज, मसाइले रोजा, मसाइले ज़कात, मसाइले हज, मसाइले कुर्बानी, मसाइले मसाजिद, मसाइले मदारिस, अखलाक, किरदार, तमीज, तहजीब, शर्म, हया का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों के वास्ते वह निस्बत व सदक़े से मुताला करता है, वहीं ये आजिज सियासत का भी मुताला करता है। माने कि मैं बहुत छोटा हूं लेकिन बुजुर्गों की निस्बत निशारे, बुजुर्गों की निस्बत नजरें थोड़ा वसी रखता हूं, इसलिए दर्द होता है जनाब हैदराबाद को अकेले और तन्हाई में बैठकर सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरे काम से फायदा कितना और नुकसान कितना हो रहा है। ये सोचो, जनाब हैदराबाद का एक ही मेंटालिटी है, कल की मुर्गी से आज का अंडा भला, कल की मुर्गी से आज का अंडा भला। ये हर जगह काम नहीं आता जनाब हैदराबाद। अब इस वक्त हमारी नजर वक्त के अंडे पर नहीं, कल की मुर्गी पर होना चाहिए। इस वक्त हमारी नजर, आपको भी कहना चाहता हूं, वक्तिया तौर पर अंडे को कुर्बानी दो, इंशाअल्लाह ताला मुर्गी के नतीजे निकलेंगे। कल की मुर्गी से आज का अंडा भला। 24-25 सीटों से 5 सीट मिल गए, खुश हो गए। 5 सीट लेकर आप
वही करना पड़ेगा जो बगैर लेने वाले कर रहे हैं। दुश्मन तो कामयाब हो गया, जिद कभी नहीं करना। आपसे भी कहता हूं, कभी मौका मिल गया तो छोड़ दो, कभी मौका मिल गया तो ले लो। जहां तक हो सके हालात को बनाने की कोशिश करो। गर्ज वालिद मोहतरम ने एक वाकया बयान किया तमिलनाडु का, उसमें हर चीज पर तकसीम, 5 गिलास 6 गिलास, 3 तुझे 3 मंजे। 5 गिलास हो गए तो 1 गिलास को आधा भी करे कहते। बाबा सोता था सो पलंग 2 टुकड़े करे, फायदा च नहीं, ना उन्हें सोया ना इन्हें सोया। एक सही बेटा वो होता है, पलंग आना था मुझे लेकिन मेरा भाई जिद कर रहा है, इस बात पर तैयार है तू आधा मैं आधा, तो उस सूरत में सही बेटा ये होता है, मेरे पास न रहे कोई बात नहीं, मेरे बाप का सलामत पलंग वहां तो रहेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में 2 औरतें आई एक बच्चे को लेकर, क्या ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा। लड़ाई होगी 2 औरतों में, मालूम नहीं हो कि वो कौन सी अस्पताल थी उस जमाने में जो बच्चे बदल गए। एक ही एक बच्चा, इन्हें भी दावा कर रही मेरा बच्चा, उन्हें भी इन्हें बोलती देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी नाक मेरे सका है, उन्हें बोलती इसके गाल मेरे सका है। अब वो क्या बोलते से वो टेस्ट को, डीएनए टेस्ट, वो तो नहीं था ना उस जमाने में, डीएनए टेस्ट तो नहीं था ना। अब क्या करना, फैसला करने वाले नबी थे जिनका फैसला कभी गलत नहीं होगा। अब इसमें सही अम्मा कौन मालूम नहीं हो रहा, दोनों के दोनों भी रो रही। औरतों को रोना बोलना माँ, खाली उसके रोने को देख को काजी फैसला बदल डालता। हमें भी कभी भी धोखा खा लेते हैं, हमें तो मियाँ बीवी के मसले आ गए तो इन्हें रोता च नहीं, फिर भी मजलूम, उन्हें जालिम, इतना रोती पूरा निखाब भर जाता, रोती 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 इन्हें डर को बैठ जाता है। यार इतना रो रही है, नहीं नहीं कर को भी सोचता मैं करया कि कभी भी नहीं कर को सोचता मैं कभी भी करया कि। मेरी वालदा रहमतुल्लाहि अलैहा फरमाती है, मर्द के हंसे पर औरत के रोने पर कभी जल्दी भरोसा नहीं करना। मर्द के हंसे में मक्र छुपा हुआ होता है, औरत के रोने में मक्र छुपा हुआ होता है। मसाइल में औरत जल्दी हंसती नहीं, मर्द जल्दी रोता नहीं। अभी करीब में मैंने किसी किताब में पढ़ा, सफर के दौरान कभी किसी मसले में मर्द की आंखों से अगर पानी आ गया तो समझो कि इस पर गम का पहाड़ टूटा है। बगैर रोए के हर मसले को सह जाता है। जब मर्द का सब्र का बंधन टूटता है तो तब जाकर उसकी आंखों से आंसू आते हैं, और जब मर्द की आंखों से आंसू आते हैं तो समझो कि उस पर गम का, दर्द का, जुल्म के पहाड़ टूटे हैं। बहुत जल्दी रोता नहीं मर्द, क्योंकि दर्द को संभालने की ताकत अल्लाह ताला मर्द को अता किया है। संभाल संभाल कर जब उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं तो समझो कि बहुत दर्द सहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास दोनों औरतें रो रही हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, उन्हें भी रो रही है, उन्हें भी रो रही है। सुलेमान को फैसला करना बहुत मुश्किल था, फिर भी अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। जल्लाद को बुलाया, जल्लाद जी, काजी साहब जी। काजी साहब से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, कुछ समझ में आ रहा है? काजी साहब ने कहा, पैगंबर होकर आप नहीं समझ रहे तो मैं क्या समझूं? कोई नतीजा आपके पास? नहीं। काजी ने पूछा, आपके पास? हाँ है। जल्लाद को बुलाया, जी एक काम करो, बच्चे को 2 टुकड़े कर दो,
اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، آدھا اسے دے ڈالو، چلے جاؤ۔ جس کا بچہ اصل تھا وہ ماں کہنے لگی نکو پیغمبر، اسے دے ڈالو، میرے بچے کو کاٹو نکو، اسے دے ڈالو، میرے بچے کو کاٹو نکو۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بچہ تیرا ہے، یہ ہے جو سلامتی چاہتے ہیں نا، چیز ان کی ہوتی ہے، بچہ تیرا ہے، کیونکہ کاٹنے اور کٹنے پر تو تیار نہیں ہے۔ اور اس گاؤں کے دو شریر انسان، ایک باپ کی دو اولاد، آپس میں اختلاف ایسا کہ اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے۔ بچوں کے درمیان آپس میں اتحاد کی تربیت دو، اتفاق کی تربیت دو، بڑے چھوٹوں کا ادب پہچان کراؤ، تربیت کرو اپنے گھر کے بچوں کو بٹھا کر۔ انہیں تیرا بڑا بھائی بھی باپ کے داخل ہے، انہیں تیرا چھوٹا بھائی بھی، تو اس کے لیے باپ بن کر رہنا پڑے گا، تو بھائیوں کا بہن ہے تو بہنوں کا بھائی ہے۔ اس قسم کی تربیت گھروں میں بٹھا کر دینا، ہمیں زندہ رہے تو بھی مل کر رہنا، ہمیں مر گئے تو بھی مل کر رہنا۔ بعض بڈھے کیا بولتے ہیں، ہمیں رہے تک تم لگا مل کو رہو با، ہمیں مر گئے کے بعد کانٹ بھی جاؤ، یہ بھی غلط تربیت ہے۔ بولتے نہیں بولتے؟ اللہ اکبر۔ والد صاحب کے انتقال سے پہلے، چند مہینے پہلے، ایک مرتبہ والد صاحب کو میری 2 ویلر میں بٹھا کر میں جے نگر جا رہا تھا، اچانک ایک گمسم علاقہ آیا، وہاں والد صاحب نے کہا کہ بیٹے یہاں کھڑا ہو، بیٹے گاڑی کھڑا ہو، کھڑا دلیا، تربیت بتا رہا ہوں میں، کھڑا دلیا۔ کیا قصہ کینا کیوں تو کبھی بھی والد صاحب کو ویزنگ پرابلم تھا کی بات نہیں بیٹا، کیا بھی نہیں، چپکے 2 منٹ بات کرنا، کھڑا دیا، بیٹھو بجے تمہیں گاڑی اسٹینڈ ڈالو، میاں میں بیٹھتا ہوں، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی نا، اسٹینڈ ڈالیا، بیٹھ گئے، سر جھکا لیے تھوڑی دیر، سمجھ میں نہیں آ رہا، میری بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، میں کسے فون کروں؟ میرے بہن بھی تھے، ان کو فون کرنا، نہیں بیٹے کسے بھی نہیں، کیا بھی نہیں بیٹے 2 منٹ بات کرنا تمہارے سے، کی اتنا گھابرے ہوتے ہیں تمہیں؟ بیٹے دیکھو سب کو مرنا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، ایک باپ، عالم باپ ہی یہ بات کر سکتا ہے، سب کو مرنا بیٹے، مرنے کے بعد درد غم، یہ تو طبیعت اور فطرت ہے بیٹے، تمہیں ہمت سے رہو۔ میں 5 بھائیوں کا ایک بھائی میں، میرے پیچھے میرے بہنوں کے پاس میری عظمتیں بتاتے، بہنوں کے پیچھے میرے پاس بہنوں کی عظمتیں بتاتے، تاکہ ان کے دل میں میری محبت، میرے دل میں ان کی محبت، اسے کہتے ہیں تربیت۔ ہمیں بھی اسی کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، ماں کے پیچھے بچوں کو بولنا تیری اماں بہت اچھی واہ، میرا بڑا ساتھ دی بہو نے، منجے دل کو تکلیف دیتا لیتے بھی تمہاری اماں کو نہیں دینا با، ایک باپ کی شان ہے۔ باپ کے پیچھے ماں بولنا، تمہارے بابا بڑا محنت کرتے وا، تم لگا چھوٹے چھوٹے مہنگائی کے دور میں، لاک ڈاؤن میں بھی کیا کیا کی کر کو تم نہ پالے با، بابا کو ایک زور سے بات کرو نہ کو با، میں کبھی دودھ بخشوں گی نہیں، اس سے گھر ہے نا جنت بنتی۔ یہاں ہمارے دور میں تیری اماں کون معلوم کر رہا ہے؟ انہیں بولتی تیرا بابا کون معلوم؟ میں بول کو زندگی گزاری، دوسرے رہتے تو 10 بھاگ جاتے۔ اب بچوں کے دل میں ماں باپ کی اہمیت آئے گی کیسے؟ کسی کے دل میں اہمیت بٹھانے کے لیے، گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے، ماں باپ کی عظمت بچوں کے دل میں ڈالنے کے لیے، بھائی بہنوں کی اتفاق کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پڑے تو دوستو جھوٹ بول کر محبت کی
دیواروں کو مضبوط کرو. اللہ کو وہ سچ پسند نہیں جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ کو وہ سچ پسند نہیں جس سے نسبتیں ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ کو وہ سچ پسند نہیں جس سے سامنے والا ذلیل و رسوا ہو جائے. اللہ کو وہ جھوٹ پسند ہے جس سے رشتے بن جاتے ہیں, جس سے کسی کی زندگی بن جاتی ہے. وہ سچ جھوٹ اللہ کو سچ سے زیادہ پسند ہے. سرو کا جھاڑ سیدھا جھوٹ نہیں بولتا نہیں کہتے. ہر جگہ سچ, سچ بولنا. اسلام سے زیادہ سچ پر محنت کرنے والا دھرم, اسلام سے زیادہ سچ کی بات کرنے والا دھرم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا اتنا سچ بولو, اتنا سچ بولو, اتنا سچ بولو کہ کوئی جملہ موافق بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ اگر تمہارے زبان سے نکلے وہ جملہ اسے بھی سچ بنا دے. لیکن بوقت ضرورت کبھی جھوٹ بولو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کی طرف سے ایک عید منائی جاتی تھی جس میں بتوں کو رکھ کر پوجا ہوتی تھی. ناچ گانا ہو جاتا تھا, لہو لعب میں مبتلا, شراب و شباب کا ہنگامہ ہوتا تھا. پورا ملک نمرود کی دعوت پر ایک وسیع میدان میں جمع ہو جاتے, بتوں کے سامنے پوجا کرتے. اسلام پوجا سے بہت دور ہے, بلکہ اسلام ہی پوجا کو منع کرتا ہے اور روکتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے ماں باپ بولنے لگے چلو بیٹے, خداؤں کے خدا کا حکم آیا ہے. کون خداؤں کا خدا؟ نمرود. یہ مورتیاں جو تھے وہ خدا. ہم سب کو جانا ہے, وہاں پر پوجا کرنا ہے, پھر آزادی منانا ہے. ابراہیم علیہ السلام جاتے, وہاں پوجا کرتے, ایک نبوت کے خلاف ہے. کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو پھر وہاں جانا بھی نہیں ہے. موقع تہمت کی جگہ جانا نہیں, کیا بھی کرا نہیں, چپکے گیا سو حضرت میں, وہاں کھڑ کو دیکھا سو حضرت, وہ بھی کرنا نہیں. کہا کہ آرکسٹرا ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں, کھڑ کر دیکھ رہے ہیں, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کھڑ کر دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کرنا. جانا چ نہیں, کرنے والا جانے والا دونوں گناہ میں برابر شریک. ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے, اب جانا بھی نہیں, بچ بھی جانا. کیا کر ڈالے؟ جب پوچھے تو کہنے لگے فقال انی سقیم, میں تو بیمار ہوں, نہیں جا سکتا. حالانکہ بیمار نہیں تھے, انہوں بابا میں بہت درد ہے, نہیں ہوتا. بابا بھی ہم بولو کو بیٹا تو سو جا, طبیعت برابر نہیں, سو جا. جھوٹ بولے ایمان بچائے. اور ایک جگہ جھوٹ بولے حضرت ابراہیم. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جھوٹ جھوٹ ہی ہے, بعض مفسرین کہتے ہیں جھوٹ نہیں, ایک منطق ہے, دونوں قول موجود ہے, جھوٹ ہی پر محمول کرو. جبکہ اسلام کہتا ہے بوقت ضرورت ایمان, شرم, حیا, عزت, آبرو کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک گاؤں کا بادشاہ کیا کرتا تھا, گزرتی ہوئی عورتوں کو پکڑ کر رکھ لیتا, ان کی عزت لوٹ لیتا. مرد اور عورت دونوں جاتے تو دونوں کو پکڑ لیتا. پہلے پوچھتا مرد سے انہیں کون, میری جوڑو بولتے تو پکڑ لیتا, بھان بولے تو چھوڑ ڈالتا, کیونکہ بھائی حفاظت کے لیے آتا ہے, چلو چھوڑا ہوتا. وہ ایک دیوانہ گھگو, جوڑو بولے تو پکڑ لیتا, کہتا بھان بولے تو چھوڑ ڈالتا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا کے ساتھ جا رہے تھے. جلاد اور پولیس و کتوا لا کر پکڑ لیے, بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے ابراہیم و سارا علیہ السلام کو. اب اصول کے مطابق بادشاہ نے پوچھا کون ہے یہ عورت؟ حضرت ابراہیم کو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے بول کر بھجوا دیا تھا کہ جبرائیل بادشاہ یہ پوچھے تو بہن کہنا. حضرت ابراہیم نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے. بیوی کو بہن بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے. مفتیاں کیا تم لگا؟ معلوم نہیں بولنا. قریب میں ایک جگہ پڑھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں آتا لیکن فتوے دینے بڑا آتا ہے لوگوں کو. شوہر اپنی بیوی کو کیا ماں بول دینا تو تمہارا نکاح ٹوٹ گا. آپس میں بلا لیتے نہیں آؤ با جاؤ با, میاں بیوی بلا لیتے نہیں آؤ با جاؤ با. پہلے بلا لیتے تھے قریب تک آ رہے جا رہے آگے جاگے. اب چل رہا ہے ادھر آؤ با. بابا کو بھی با بولتے, کبھی محبت میں دوست کو بھی با بولتے. لفظ با 2 جگہ استعمال ہوتا ہے. آؤ با سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں بلاتے کہ گھر میں بابا کو بھی آؤ با ادھر, لو با ادھر کہتے ہیں با. ابا کا مخفف با کہتے. دوستوں کو بھی آؤ با ادھر کہتے. کبھی بھی میاں بیوی بھی آؤ با جاؤ با. کیا با تمہیں بولتے؟ نہیں بولتے کیا با نہیں بولنا, با نہیں بولنا, با نکاح ٹوٹ جاتا کہتے. پورے فتوے تمہیں دے ڈالے تو کیا ہمیں کوتیمیر بیچنا؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل فتویٰ دے تو اس کے منہ میں آگ ڈال دو, کہیں آگے پھر کوئی فتویٰ نہ دے. یہاں تک کہ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے فرمایا صحیح فتویٰ بھی دے, جاہل کے منہ میں آگ ڈال دو. دعوت و تبلیغ کے حضرات اس پر خاص توجہ دیں. آپ دائی ہیں, مفتی نہیں. مولوی صاحب بھی اگر کہتے بھی بولے تو امیر صاحب کو پوچھیں گے امیر صاحب کیا پیران پیر کے پوتر ہیں؟ امیر صاحب دائی استاد, اللہ کے راستے میں وقت لگا, صحیح 6 نمبر ان کو معلوم ہے, یہ صحیح کشف کے آداب یہ صحیح ہے. عالم نہیں, مفتی نہیں, امیر صاحب کو پوچھیں گے. دعوت و تبلیغ میں امیر ہے, شریعت میں امیر نہیں ہے. نوٹ کر لو اس بات کو. امیر صاحب بھی کچھ بولے تو ساتھی کو کہنا پڑے گا کہ امیر صاحب یہ مسئلہ ہے, میں امام صاحب سے پوچھتا ہوں, مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں. ادھر سے ادھر آنا, ادھر سے ادھر نہیں جانا. کتنے بڑے دائی بھی ہو جائے تب بھی ان سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے اور وہ امیر صاحب مسئلہ نہیں بیان کریں گے. علماء کے ہوتے ہوئے مسئلہ بیان کرو گے تو قیامت کی علامت بن جاؤ گے. آقا نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے, وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور جن کو دیں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. ذلو و ازلو, انہوں بھی گمراہ, سامنے والے کو بھی گمراہ کر دیں گے. نہیں, کسی مسئلے میں نہیں پوچھیں گے امیر صاحب سے کوئی مسئلہ. امیر صاحب کا اللہ کے راستے میں وقت لگا ہے, دیوبند میں نہیں لگا. امیر صاحب کا اللہ کے راستے میں وقت لگا ہے, مظاہر میں سبیل میں نہیں لگا وقت. نہیں معلوم امیر صاحب کو ہدایہ, نہیں معلوم امیر صاحب کو قدوری, نہیں معلوم امیر صاحب کو رد اور در. امیر صاحب کا کام جماعت کے اصولوں کو سنبھالنا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ مسئلے اور مسائل پیش کرنے کا کام حضرت
हजरात उलमा का है, उलमा बयान करेंगे। उलमा किससे निकाह टूटता, किससे निकाह नहीं टूटता, ये उलमा जानते हैं। बोल कर की या अंदाजे कलाम में अगर कोई शौहर अपनी बीवी को इधरा माँ बोल डाले तो निकाह नहीं टूटता। कोई बीवी अपने शौहर को इधराओ बा, जरा शिवाजी नगर जा कहेंगे चलो बा बोल डाले तो निकाह नहीं टूटता। हर शौहर ईमान के रिश्ते से बीवी का भाई होता है, हर बीवी ईमान के रिश्ते से शौहर की बहन होती है। नहीं, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मोमिनीन आपस में भाई भाई है। तो ईमान के रिश्ते से उन्हें हमारी बहन, ईमान के रिश्ते से हमें उसके भाई हैं। हाँ, निकाह कब टूटता है? मेरी मां जैसी मेरे ऊपर हराम है वैसे तू भी मेरी मां की तरह है, अगर ये बोल दिया तो तब जाकर निकाह टूटता है। इसे तलाक के अक़साम में ज़िहार कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी बादशाह जालिम के सामने अपनी बीवी को जो बहन कहा है, बाजों ने इसे झूठ कहा है, बाजों ने इसे मंतिक कहा है। कैसे कि वो तो ईमान के रिश्ते में बहन ही हुई, अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए कहना पड़ता है। इज्जत और आबरू को बचाने के लिए कहना पड़ता है। गर्ज बात लंबी हो गई। अर्ज कर रहा था, वालिद मोहतरम ने मुझे उस दरख्त के साए में खड़ा करके खुद गाड़ी में बैठकर मुझसे कहा कि बेटे मौत हयात सब पर है, सबके सरों से अपने बड़ों का साया उठा, ऐसे ही तुम्हारा भी होगा, हिम्मत से रहना। बस आज खड़ा कर आपको बात करने का मेरा मकसद ये है बेटे कि मेरे जाने के बाद घर के तुम जिम्मेदार हो, मेरी बहनें बाहयात हैं, खुदा सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। आप पूछ कर देखें कि ये नसीहत वालिद साहब करते थे कि नहीं करते थे। वालिद साहब ने कहा मेरे जाने के बाद बेटे कि घर के तुम जिम्मेदार हो, इसलिए कि वालिदा का तुम्हारे पहले इंतकाल हो गया है। अब तुमको माँ भी बनकर रहना पड़ेगा, बाप भी बनकर रहना पड़ेगा। कभी तुम्हारी बहनें नाहक पर रहेंगी, तुम हक पर रहोगे, कभी तुम नाहक पर रहोगे, तुम्हारी बहनें हक पर रहेगी। जब तक तुम्हारे अंदर कौम पर बेस का मिजाज पैदा नहीं होगा, मेरा घर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ये एक वसीयत है मेरे बेटे, वालिद साहब ने फरमाया ये एक वसीयत है मेरे बेटे, तुम्हारे से गलती हो के ना हो, जब भी तुम्हारी बहनें नाराज हो जाए तुम झुककर चले जाना। तुम माफी मांग लेना, फौरन आगे बढ़कर बात शुरू कर देना। इससे अल्लाह उसके रसूल भी राजी हो जाएंगे, मेरे जाने के बाद मेरी रूह भी खुश हो जाएगी। ऐसी नसीहत होना चाहिए घरों के अंदर। लेन देन छोड़ो, पकड़ो, चलो राइट। पलंग तक तो टुकड़े कर लिए। बात चलते चलते कुरान तक पहुंची। अब कुरान एक है, दो भाई हैं। अल्लाह को गुस्सा नहीं आया। कब तक? जब तक 6 गिलास 3 में तकसीम हुए, 4 प्लेट 2 में तकसीम हुए, 20 कपड़े 10 में तकसीम हो गए। चलो, उसूल है, चलो। पलंग भी 2 टुकड़े कर दिए, चलो। अब मसला आया कुरान पाक का, मसला आया कुरान पाक का। 2 भाई भी जिद पर, क्या करना? कुरान मंजे, कुरान नहीं नहीं, मंजे भी नहीं, तुझे भी नहीं, कुरान भी 2-2 करो। 15 पारे तुझे, 15 पारे मंजे। हुआ ऐसा, एक कुरान पाक को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए।
تب سے اللہ کا عذاب شروع ہوا. آج اس شاہی خاندان جن پہ سونا چاندی کھیلتا تھا، آج ان کی نسلیں مسجدوں کے دروازوں کے پاس بیٹھ کر بھیک مانگ رہی ہے. کبھی چھوڑو کبھی پکڑو. دو صحابی کے بیچ میں لڑائی کہاں آئی؟ تیرا یہ تیرا. جب امت میں تیرا تیرا کا ہوگا نا، امت جڑ کر رہے گی. میرا میرا کا ہوگا، جہاں میرا بولنا وہاں میرا بولو، جہاں تیرا بولنا وہاں تیرا بولو. اب امانت دیکھو کیسی، امانت دیکھو. زمین بیچے انہوں، زمین لیے انہوں، لے کر رجسٹرڈ ہونے کے بعد، اس زمانے میں رجسٹر کا تو زبان سے معاہدہ ہو جاتا تھا، زبان اتنی پکی تھی. لے با یہ رکھ لے، دے با 100 روپے دیتا، لے لیا، ہوگا قصہ ختم. زمین بھی اتنا، یہ میری زمین بھائی میری. کہاں کاغذات تھے، کہاں رجسٹر آفس تھی، وہاں پر کہاں لائر تھا، کہاں مجسٹریٹ تھا. زبان تحریروں سے زیادہ پکی تھی. آج تحریر پکی ہو گئی، زبان ختم ہو گئی، بلکہ تحریر بھی کچی ہو گئی. زبان تحریر سے زیادہ پکی تھی. میرا تیرا، دے ڈالے، لے لیے، پیسے، سب کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ سب کچھ ہوگا. اب کھودتے ہیں تو خزانہ نکلتا ہے. امانت دیکھو کتنی تھی اس زمانے میں. ایک صحابی اپنے گاؤں میں ایک نکاح کرے، بزنس کے لیے کہیں اور جاتے تھے، وہاں ایک نکاح کر لیے. ایک بات بول دوں با، گھر کو جا کو بولنا نہیں. دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو پوچھنا ضروری نہیں ہے، دکھانا بھی ضروری نہیں ہے. خوش ہو گئے دیکھو سبھی. ایک مسئلے میں بیٹھا تھا، انہوں نے بولا منجے بولت نہیں حضرت انہوں دوسری شادی کرے سا. میں نے بولا تم نہ بولتے تو شادی ہوتی تھی. میں نے بولت نہیں حضرت انہوں ہو گئے سو. کیا ضرورت بولنے کی؟ اب مجھے معلوم نہیں کہ آج کے بیان کے بعد کیسے کمنٹس آئیں گے، مجھے معلوم نہیں ہے. ایک تو میں پڑھتا نہیں کمنٹس، یہ واحد کبھی بھی پڑھ کو بولے تو بولے. یہ مسئلہ ہی ایسا ہے، نہ بول سکتے نہ بتا سکتے، ایسا قصہ ہوگا. دوسرے گاؤں کو گئے، شادی کر لیے، جہاں بزنس ہوتا تھا. ارے گناہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے حلال کرنا، نہیں ہے؟ نہیں. ہمارے معاشرے کی بد دماغ عورتیں ایسی ہیں، اپنا شوہر گناہ کرے تو برداشت کرتی ہے، اگر حلال کرے تو برداشت نہیں کرتی. اللہ اکبر کبیرہ. گناہ کر لیا، برداشت، حلال کرا، جائز کیا، برداشت نہیں کرتی. بیوی کے خوف سے گناہ کر رہا ہے، حلال نہیں کر رہا ہے، اسے بھی گناہ ہوگا. جس کے ڈر سے یہ کام کر رہا ہے اس بیوی کو بھی گناہ ہوگا. دوسرے گاؤں میں جا کر شادی کر لی. سفر سے جب بھی آتے پھر یہاں اپنی بیوی کا حق ادا کرتے. عورتیں بہت ہوشیار، ہر مسئلے میں بے خوف. اپنے شوہر کے بارے میں بڑے ہوشیار. انہوں گھر کو گھستے ہی ذرا دیکھ کو مسکرا کو بات نہیں کرے تو کیا کی ہے، بات برابر کر رہی نہیں، تمہیں سمجھ جاتی. شوہر کے مزاج کی بڑی عارفہ ہوتی ہے انہیں. سمجھ گئی پہلی بیوی. پہلے سفر سے آتے تو پھر حق ادا کرنے کا انداز، محبت کا انداز الگ ہوتا تھا.
आजकल सफर से आते हैं तो वो रगबत, वो ख्वाहिश, वो मोहब्बत उतनी नहीं जितनी नहीं है होनी चाहिए। हो सकता है कि कहीं दूसरा इंतखाब भी हुआ हो। खैर, जो चीज छुप कर है उसे छुपी रहनी चाहिए, उसे पूछ कर, बोल कर, खुजा कर जख्म बढ़ाने की क्या जरूरत है। छोड़ डाली होगा किस्सा खत्म। खैर, जब खुदा उसे इजाजत दिया है तो रोकने वाली मैं कौन होती हूँ। खुदा जब उसे इजाजत दिया है तो रोकने वाली मैं कौन होती हूँ। जो चीज छुपी है तो उसे छुपी रहने दीजिए, छोड़ दी, हो गया किस्सा खत्म। एक मर्तबा शौहर सफर से वापस आया, बीमार पड़ा, इंतकाल हो गया। शौहर अमानत बता रहा हूं जमाने की। शौहर के इंतकाल के बाद जो शौहर का माल था ना, अब उसे तकसीम कर रही है, बच्चों का इत्ता दे डाली। बीवी को शौहर के प्रॉपर्टी में से सुमुन मिलता, इत्ता उठाकर रख ली। एक बीवी हो तो भी इत्ता, दो रहे तो जितना मिला उससे डबल करेंगे। अपनी एक मालिक बांदी को बुलाई, बुलाकर कहने लगी, मुझे जरा डाउट होता है कि ये जहां बिजनेस के लिए जाते हैं वहां इन्होंने शादी की है। एक काम करो, मुझे जो 10 रुपए शौहर की दौलत में से मिले हैं 5 रुपए लेकर जाओ, वो मेरी सौतन का हक है। उसे जाकर बता देना कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, उसकी दौलत में से ये 5 रुपए तुम्हारा हिस्सा है जो आपकी बड़ी सौतन ने आपको देकर भेजा है। अमानत देखो कितनी है। बांदी ले को सीधा वो गांव को जाको तहकीक कर को बराबर वो घर को पहुंच को, तुम्हें उनसे शादी करे थे क्या, हाउ करी थी, उनका इंतकाल होगा, इन्ना लिल्लाह। उनकी बड़ी बीवी प्रॉपर्टी तकसीम करी, बीवियों के हिस्से में 10 रुपए आए, 5 रुपए उन्हें रख ली, 5 रुपए तुमने देकर भेजी है, ये तुम्हारी अमानत है। तो इन्हें अपनी अमानत का ये हक अदा किया, तो उसका देखो क्या हाल है। उसने कहा कि जाकर दीदी से कह देना कि आखिरी मर्तबा वो जाते जाते मुझे तलाक देकर चले गए हैं, इसलिए ये पूरी दौलत उनकी है, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। इस जमाने में पहली उसे क्या देना सो, उन्हें क्या मस्जिद में बैठ कर शादी करी क्या बोलकर पूरा डुबाती। दूसरी बोलती मैंने इतना क्या बोलकर इन्हें अलग जोड़ करती। अमानत अमानत। खेत खोदते हैं, दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने पर बात आ गई। खेत खोदते हैं तो खजाना निकला, लेकर सीधा आए, जो बेचा उसके पास, कहने लगे कि भाई साहब जो जमीन आप बेचे हैं शायद आप खोद कर नहीं देखे, ऐसे ही छोड़ दिए। मैं खरीदने के बाद मैं जब खोदा तो इसमें से खजाने की मटकी निकली, हांडा मिला। लो, तुमने तो मुझे खेत बेचा था, अंदर की दौलत और खजाना नहीं, ये तुम्हारा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम भेज दिए तो बेच दिए हैं, बेचने के बाद उस जमीन से जो भी निकलेगा वो सब का सब तुम्हारा है, नहीं मेरा नहीं, नहीं तुम्हारा, नहीं मेरा नहीं तुम्हारा। दोनों में झगड़ा हुआ तो सीधा हजरत अली के पास आए गालिबन, या उमर के पास आए गालिबन। अब मसला देखो, दौलत के इनकार करने का मसला है, दौलत के इकरार का मसला नहीं है। अब दोनों आए, हजरत उमर या हजरत अली ने कहा कि भाई साहब एक काम कर लो कि आधा आधा तुम दोनों उठा लो। तो तब इस पर भी राजी नहीं हुए, नहीं अमीरुल मोमिनीन, अगर मैं आधा उनको दूं आधा मैं रख लूं, जो मेरा नहीं है मैं उसे कैसे रख सकता हूं। वो भी वही कहता है, आधा उनको दे दूं और आधा मैं रख लूं, जो मेरा नहीं है मैं उसे कैसे रख सकता हूं। अमीरुल मोमिनीन, ऐसा हो नहीं सकता। अगर उस अमीरुल मोमिनीन के बजाय अंकल होते तो क्या करते, एक काम करो पूरा हमारे पास दे डालो। उल्टा हम ना दे डाल को 5-5 साल अंदर बैठो,
भाई मैं अंकल बोलिया तुम्हें कहीं को हंसे। हजरत उमर ने कहा कहीं को भी हिलर नहीं, तुम्हारा कोई बेटा है? हाँ है। तुम्हारी कोई बेटी है? हाँ है। ये काम करो, दोनों को शादी करके दोनों मिलकर हदिया इन लोगों को दे डालो, होगा। अब दोस्ती किसमें बदल गई? रिश्ते में बदल गई। सुभान अल्लाह। दोस्ती जब रिश्ते में बदलती है ना, दोस्ती और मजबूत हो जाती है। एक दोस्त के साथ 20-25 साल तक दोस्त रहा, अब उसे डर होने लगा हम में से कोई मर गया तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती हमारे नस्लों में भी बाकी रहे। डरी सूरत दोस्त ने सोचा हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे तो दोस्ती की हिफाजत होगी। सिर्फ जाहिर और बातिन पर बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। इन्होंने अपनी बेटी का निकाह अपने दोस्त के बेटे के साथ कर दिया। दोस्त अच्छा है, सोमो सलात का पाबंद है, लंबी लंबी डींगे मारता है, बातें करता है, बहुत अच्छा है। उठाकर अपनी बेटी का रिश्ता निकाह उसके बेटे के साथ कर दिया। 3-4 महीने नहीं गुजरे, मसला शहर के बहुत बड़े मौलाना के पास आ गया। लड़की और लड़के के दरमियान में इख्तिलाफ कुछ नहीं। फिर मसला क्या आया? मसला ये आया, कुरान पकड़कर लड़की कहती है कि जिस रात मेरा शौहर मेरे घर नहीं होता उस रात मेरा ससुरा मेरी इज्जत को लूटने की कोशिश करता है। जाहिर देखे तो इतना सुंदर, जाहिर देखे तो इतना प्यारा, बातिन का ये हाल है। और इस किस्म के लोग आपको हर लाइन में मिलेंगे, यहां तक के तसव्वुफ में भी मिलेंगे, पीर और पीरी मुरीदी में भी मिलेंगे। शेख ने फरमाया कि पीर जैसा भी हो लेकिन फायदा तो जरूर होता है। ये पीर डुप्लीकेट पीर पर ये नौजवान बड़ी अकीदत के साथ जाकर बैत कर लिया, वजीफे पूरे करने लगा। एक दिन मुरीद ये ख्वाब देखा, आकर पीर साहब से कहने लगा कि पीर साहब आज मैंने अजीब ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब? पीर साहब आपका हाथ शहद के कटोरे में है, मेरा हाथ गिलाजत के कटोरे में है। पीर साहब जरा सोचे, मैं अंदर से इतना बुरा होकर भी मेरा हाथ शहद में। मुरीद से कहने लगे देखा नहीं मैं कितना अफजल हूं, देख मेरा हाथ शहद के कटोरे में है। तो अभी बना नहीं, अभी तुझे मुजाहिदे करना पड़ेगा, तेरा हाथ अभी गिलाजत में है। पीर साहब अभी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद तुम्हारा हाथ मेरे मुंह में है, मेरा हाथ तुम्हारे मुंह में है। पीर साहब अभी ख्वाब पूरा नहीं हुआ, शहद वाले कटोरे का हाथ मेरे मुंह में है और मेरे गिलाजत का हाथ तेरे। चल भाग, झूठा ख्वाब। झूठा ख्वाब। अभी करीब में एक साहब के घर गया, मैंने ख्वाब बयान किया वहां जो उनसे ताल्लुक रखता है। वहां एक साहब बैठे हुए थे वो डॉक्टर। उल्टा मंजे पूछनी कितने वक्त को देखे ख्वाब में? ये मरीजों को पूछ कब से पूछ को डॉक्टर मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम, मैं जब ये ख्वाब बयान किया तो उन्होंने मंजे पूछ रही, बोला कितने वक्त को देखे? मैं बोला नहीं मुलाकात, मैं बोला कि तकरीबन 4-4:30 का वक्त था जो आधे घंटे में मैं उठ गया। हाँ सही ख्वाब वो देखे। तो मैं बोला डॉक्टर साहब तहज्जुद का ख्वाब ही सही होना जरूरी नहीं है,
بعض اصولوں میں زوال کا خواب بھی صحیح ہوتا ہے، رات کا خواب ہی صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، بعض شرائط میں دن کا خواب بھی ضرور صحیح ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ مکہ مدینے کا خواب ہی صحیح ہو، کبھی کبھار ساری دنیا کے دوسرے ممالک بلکہ ہمارے ملک کے خواب بھی صحیح ہوتے ہیں۔ غرض وہ پیر کا واقعہ بولنے کا مقصد کیا تھا کہ پیر غلط بھی ہو، اگر وہ اصول کے مطابق اپنے سلسلے کے مطابق اپنے مریدوں کو کوئی وظیفہ دیتا ہے تو ضرور فائدہ پہنچتا ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہماری اپنی نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑ دیں۔ سلطان باہو کا وہ خول آ گیا تو وہاں سے وہاں تک چلے گئی، بقیہ باتیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔